میری طرف سے آپ سب کو ہیپی گڈ فرائیڈے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں گڈ فرائیڈے کی عبادت کو منایا جا رہا ہے، سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور بڑے کلموں کی وضاحت اور مختلف مضامین گڈ فرائیڈے سے تعلق رکھنے والے مضامین سنائے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا لیکچر ہم سنیں گے، اور میرے کلام کا ٹاپک ہے دنیا کے گناہوں کے کفارے میں شمعون قرینی کا حصہ۔ میرے پیچھے بولیں، دنیا کے گناہوں کے کفارے میں شمعون قرینی کا حصہ۔ کیا یہ انوکھا نہیں لگ رہا؟ کیا یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ کفارہ دنیا کا ہے، پیش یسوع کر رہا ہے، اور بیچ میں ایک ایسا انسان آ گیا ہے جو صرف انسان ہی ہے، اور وہ کائنات کے کفارے میں، دنیا کے گناہوں کے کفارے میں، دنیا کے گناہوں کے ڈھانپنے میں اپنا حصہ شامل کر گیا۔ تالیاں شمعون قرینی کے لیے۔ آئیے ذرا حوالہ پڑھیں گے۔ یہ گڈ فرائیڈے سے تعلق رکھتا ہے کلام، یسوع کے کفارے کے دن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ حادثہ جمعے کے دن ہی ہوا۔ یہ جمعے کے دن ہی ہونے والا حادثہ ہے جو بائبل میں لکھا گیا ہے، اور کبھی الگ سے شمعون قرینی کو عزت نہیں دی گئی۔ الگ سے اسی کے اوپر ٹاپک بنا کر شمعون قرینی کو وہ شرف جو اس کا بنتا ہے، جو اس کی عزت بنتی ہے۔ ویسے تو شمعون نام کے بڑے شخص ہیں بائبل میں، مگر ان تمام شمعونوں میں ایک مشہور شمعون یہ بھی ہے، اور اس کو فرق ظاہر کرنے کے لیے بائبل میں شمعون قرینی کہا گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بائبل کے مصنفوں نے اس کا واقعہ درج کروایا۔ روح القدس نے کہا لکھو، شمعون قرینی نے جو کفارے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، یسوع کی صلیب اٹھانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے، لکھا جائے۔ ارے لکھا جائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شمعون قرینی کو عزت دی جائے، اور جس کی جو عزت بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے۔ عزتیں چوری ہوتی ہیں، عزتیں چوری ہوتی ہیں۔ ارے صرف پیسے چوری نہیں ہوتے، انسان چوری نہیں ہوتے، بچے کڈنیپ نہیں ہوتے، عزتیں بھی کڈنیپ ہوتی ہیں، عزتیں بھی چوری ہوتی ہیں۔ اور یہاں لوکا نے اپنی انجیل میں شمعون قرینی کو یہ عزت دی کہ لکھا جائے کہ شمعون نے کس کی صلیب اٹھائی؟ یسوع کی صلیب۔ ذرا پڑھ دیجئے جی ذرا، لوکا 23:26 میں رقم ہے، ہاں جی۔ اور جب اس کو لیے جاتے تھے، جب اس کو لیے جاتے تھے، کس کو؟ یسوع کو لیے جاتے تھے۔ جب یسوع کو وہ گلگتہ کے پہاڑ پر لے کر جا رہے تھے، یسوع کے اوپر صلیب تھی، یسوع بڑی کمزوری کی حالت میں تھا، زخموں کی حالت میں تھا، لہو کی لکیریں بدن پر، اور لہو کی لکیریں جو کمر سے نکل رہی تھی، جو اس کے سر سے نکل رہی تھی، وہ لکیریں پاؤں تک۔ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع کے سارے بدن پر لکیریں تھیں، کس کی؟ خون کی۔ تو یسوع اس حالت میں لکھا ہے،
और जब वो उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरनी को, तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरीनी को जो देहात से आता था, जो देहात से आता था पकड़कर सलीब उस पर लाद दी पकड़कर सलीब उस पर रख दी। कि यीशु के ये पीछे पीछे जुमे ले के चले। दिन ही हुआ कि एक शमौन कुरीनी पास से गुजर रहा था तो यीशु की सलीब उसके ऊपर से उठाई। मैं समझता हूं कि अगर कहीं कहते हैं ना मसलूबियत में यीशु पर कोई तरस नहीं हुआ, अगर कहीं तरस हुआ तो यहां सिपाहियों ने कुछ तरस खाया है। चलो यार, हम इन सिपाहियों के लिए तालियां बजा दो, क्या बात है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल फरमाती है पूरी मसलूबियत के अंदर अगर 3 अदालतों में कहीं तरस खाया गया, 5 पेशियों में कहीं तरस खाया गया, अरे पिलातूस के सिपाहियों ने मारा, बेइज्जत किया, हेरोदीस के सिपाहियों ने मारा, बेइज्जत किया, सरदार कहन के सिपाहियों, कितनी अदालत के सिपाही, सैनहेड्रिन की अदालत के सिपाही, पिलातूस की अदालत के सिपाही और हेरोदीस की अदालत के सिपाही, अरे इन सारे सिपाहियों ने कोई तरस नहीं खाया। 3 अदालतों में, 5 पेशियों में कहीं तरस नहीं खाया। मगर जब यहां हमें नजर आता है तो सिपाही यीशु पर क्या खाते हैं? तरस खाते। चलो अच्छी बात है। अरे किसी ने तो यीशु पे तरस खाया। आए, हालांकि यीशु ने नहीं कहा कि मेरे जख्मों के ऊपर सलीब रगड़ खा रही है, उठाओ, मेरे जख्म और बड़े हो रहे हैं और गहरे हो रहे हैं, मेरे कमर के ऊपर जो सलीब है, सलीब के नीचे कोड़ों की, जख्मों की लंबी लंबी लाइनें, रेघारियां हैं, वो गोश्त उखड़ा हुआ है, उसके ऊपर सलीब रगड़ खा रही है, उठाओ। यीशु ने कहा अरे सिपाही तरस ना भी खाते तो यीशु ने गलगता पे ले जानी थी। तालियां यीशु के लिए। अरे उसने सलीब पर यह कहा था मैं प्यासा हूं पर पानी नहीं मांगा। अरे वो तो नबूवत पूरी होनी थी। ज़बूर नवीस का हवाला नासर साहब ने पढ़ा कि मेरा गला खुश्क है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि किसी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के कफारे के लिए मेरा गला खुश्क है, मैं प्यासा हूं, पानी नहीं मांगा। अरे सलीब उसके जख्मों पर रगड़े खा खा के कोड़ों के जख्मों की लकीरों को और ज्यादा गहरा कर रहे हैं। अरे छोटी सी जख्म के ऊपर कोई चीज रगड़ो तो चीखें निकलती हैं या नहीं? हैं? ये तो यशायाह ने कहा था उसकी पीठ ऐसे है जैसे हलवाहों ने हल चलाया हो, जैसे हल चलाने वालों ने वो रेघारियां बनाई हो खेत के अंदर, ऐसे यीशु के जख्म थे। तो इसलिए सिपाहियों को क्या आ गया? तो मैंने लिखा है सिपाहियों ने क्यों यीशु की सलीब शमौन कुरीनी पर रख दी? क्यों रख दी? अब मैं 4 वजूहात बताता हूं क्यों शमौन कुरीनी को पकड़ा उन्होंने। उन्हें कहा ओए इधर आ, इधर। आपको पता है जब छापे पड़ते हैं तो पुलिस आती है तो जो बेगुनाह होते हैं उनको भी रगड़े में ले लेते हैं। शमौन कुरीनी गुनहगार है या है? वो तो बेगुनाह है, उसका इस केस से क्या लेन देन है, उसका क्या ताल्लुक है यीशु के मुकदमों से, पिलातूस की अदालत से, हेरोदीस की अदालत से, सरदार काहन के सनहेड्रिन की अदालत से शमौन कुरीनी का क्या ताल्लुक है? मगर उसको रगड़े में ले लिया। अरे इधर आओ, इधर। क्या नाम है तुम्हारा? जी शमौन। कहां के हो? करीने का। कौन से शहर का? मैं करीने का हूं साहब। इधर आओ। जी क्या है? यीशु की सलीब उठाओ।
اب تالیاں کس کے لیے بنتی ہیں؟ ہائے شمعون قرینی کے لیے تالیاں بجائیں. اور وہ کہتا نہیں کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. ارے وہ بھی اس ہجوم میں تھا, وہ بھی اس بھیڑ میں دیکھ رہا تھا کفارے کے نظارے. کس کے نظارے؟ کفارے کے نظارے دیکھ رہا تھا. ناصر جیمز کے کفارے کا نظارہ, ارشد جاوید کے کفارے کا نظارہ, ندیم سردار کے کفارے کا نظارہ, شمعون قرینی اس ہجوم, اس بھیڑ میں وہ بھی دیکھ رہا تھا. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں بیچ میں خام خواہ رگڑے میں آؤں گا. ارے ادھر آؤ, کیا نام ہے؟ شمعون. کہاں کے ہو؟ قرینے کا. تو کہتا ہے پھر یسوع کی صلیب اٹھایا, آیا ہے. آیا یسوع کے زخموں کے اوپر بھاری رگڑیں کھاتی ہوئی صلیب اس نے اٹھائی اور اپنے کندھے پر رکھ دی. کیا ٹاپک ہے میرا؟ دنیا کے گناہوں کے کفارے میں شمعون قرینی کا. ارے پوری کائنات کے کفارے میں, پوری کائنات کے گناہوں کو ڈھانپنے میں ارے تھوڑا سا حصہ شمعون قرینی کا بھی ہے. تالیاں بجاؤ اس کے لیے. ساری دنیا کے کفارے کے گناہوں کو مٹانے کے لیے شمعون قرینی اپنا حصہ ڈال رہا ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا میں نہیں اٹھاؤں گا. آئے جب صلیب پکڑی ہوگی, یسوع نے ایک بار تو اس کو دیکھا ہوگا, ایک بار تو اس کو دیکھا ہوگا. ارے یہ تیری صلیب اٹھانا فرض نہیں, میں خدا کا بیٹا, میرا فرض ہے, مگر تجھے بھی خدا اپنی پلاننگ میں شامل کر رہا ہے. جا تیرے لیے شرف ہوگا کہ تو نے بنینوں کے کل گناہوں کے کفارے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اپنا حصہ ڈال رہا ہے وہ. ارے یہ میرے آپ کے گناہوں کا تھوڑا سا بھار کس نے اٹھایا؟ اونچی بولو, شمعون قرینی. بولو شمعون قرینی. ارے 3-4 بار نعرہ بناؤ اس کا. یہ نعرے کے قابل ہے شخص کہ اس کے نام کا نعرہ لگے. شمعون قرینی, شمعون قرینی, شمعون قرینی, جو دنیا کے گناہ ڈھانپنے میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال گیا. یہ کائنات کے کفارے میں اس کا تھوڑا سا ٹیک پارٹ تھا. کتنا بڑا شرف ہے. سپاہیوں نے کیوں یسوع کی صلیب شمعون قرینی پر رکھ دی؟ نمبر 1, یسوع ساری رات حوالات میں بھوکا پیاسا قید میں تھا. ساری رات حوالات میں یسوع بند رہا ساری رات. ارے کسی نے روٹی نہیں پوچھی, کسی نے پانی نہیں بھیجا, کسی نے روٹی نہیں پوچھی. یسوع روٹی کھائے گا, بلکہ اسی حوالات میں, اسی حوالات. یہ کس کی, کون سی عدالت کی حوالات تھی؟ سین ہیڈرن کی حوالات تھی. یہ پلاطوس کی حوالات نہیں تھی, یہ ہیرودیس کی حوالات نہیں تھی. یہ سین ہیڈرن کی یہودیوں کی اپنی عدالت کی حوالات تھی, جہاں یسوع ساری رات بغیر پانی بغیر روٹی کے رہا. اور اسی عدالت میں اس کے سپاہیوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور کہتے ہیں پٹی باندھ کر, کہتے ہیں بتا نبوت سے تجھے کس نے, ارے مارا تب چل کر کے تھپڑ مارا, آنکھوں پہ پٹی بند. بتا تجھے کس نے مکہ مارا, نبوت کر, نبوت سے بتا. ارے نبوت کل کو کہتے ہیں نبوت کر, شرم کرو. نبوت کل کو کہتے ہو نبوت کرو, جو سراپا سراپا کلام مجسم ہے, جو سراپا کائنات کی ساری نبوتیں کل اس میں مجسم ہیں, اور اس کو مکہ اور تھپڑ مار کے کہتے ہیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے.
नाम बता, मेरा नाम क्या है? मैंने तेरे मुंह पे थूका है, नबूवत से बता। मैंने तुझे थप्पड़ मारा है, नबूवत से बता। मैंने तुझे मुक्का मारा है, किसने मारा? नाम बता। अरे वो तो तेरे बाबे आदम तक के सारे बाप दादों के नाम बता सकता है, हैं? उसको कहते हो? अरे ये वजह थी, सारी रात हवालात में रहा। यीशु भूखा प्यासा था, इसलिए सलीब उठाकर शमौन कुरेनी पर रख दी। दूसरी वजह, यीशु थप्पड़ों, मुक्कों और कोड़ों से छलनी था। अब उसके अंदर सख्त नहीं थी। सिपाही कोई पागल तो नहीं थे ना कि एक सही सलीब उठाकर पूरी ताकत से चल रहे। और अरे ताकत से नहीं चल रहा था, वो ठेस खा रहा था, ठोकरें खा रहा था। अरे वो गिरने उठने में बिजी था, वो गिरने उठने के तजर्बात से चल रहा था, वो सलीब उठाकर चल रहा था। मगर सिपाहियों ने गौर किया और उन्हें यीशु पर तरस आया और उन्होंने कहा कि अब ना जाने तरस था या वो टाइम बचाना चाहते थे। सिपाही कहता है कि बुढ़ी ने शॉपिंग करवानी है, और मकाओ इनू टंगो सूली थे, इस यीशु को जल्दी पहुंचाओ, गलगता पर पहुंचेगा तो मैं बुढ़ी को जाकर शॉपिंग करवाऊंगा, मैं बेटियों को जाकर शॉपिंग करवाऊंगा, मैं जाकर रोटी कहीं खाऊं। इस अदालत 5 पेश, दिन में कितनी पेशियां हुई? 4। रात को कितनी पेशियां हुई? 1 गैर कानूनी पेशी रात को हुई, कानूनी पेशियां सुबह 4 हुई। 1 सनहेड्रिन में कानूनी पेशी, और 2 पेशियां पिलातूस के पास, और 1 पेशी किसके पास? हेरोदीस के पास। और 5वीं पहली जो पेशी थी वो गैर कानूनी, रात को सरदार काहन के घर में ही जाकर उसको थप्पड़ मार दिया, और ये गैर कानूनी थी। उन्होंने अपनी ही अदालत के कानून की धज्जियां उड़ाई थी। और वो कहता है यीशु थप्पड़ों, मुक्कों और कोड़ों से छलनी था, शायद इसलिए उन्हें तरस आया। वो कहते शमौन, अरे करीने के रहने वाले, उठा अपने यीशु की सलीब उठा। और नंबर 3, यीशु 3 अदालतों की पेशियों से थक चुका था। एक अदालत में जाके बंदा कार आके इंज थक टुट के ना बेड ते डिग पैंदा। पेशियों में हाजिर होना एक थकावट वाला काम है, थका देने वाला काम है, रुला देने वाला काम है। और यीशु को तो इन सारी पेशियों में पेशियां भी हुई, मारे भी पड़े, थप्पड़ भी पड़े, मुक्के भी पड़े, ठुड्डे भी पड़े, कोड़े भी पड़े, गालियां भी पड़ी, ताने भी मारे। अरे क्या कुछ वहां मैंने अभी पढ़ रहा था, लिखा है और बहुत कुछ सिपाहियों ने उसको कहा था जो बाइबल में लिखा नहीं गया। अभी बैठे बैठे ये मैं पढ़ रहा था। तो सिपाहियों ने क्यों यीशु की सलीबी शमौन कुरेनी पर रख दी? पहली वजह, यीशु सारी रात हवालात में भूखा प्यासा कैद में था। यीशु थप्पड़ों, मुक्कों और कोड़ों से छलनी था। यीशु 3 अदालतों की पेशियों से थक चुका था। नंबर 4, इतने फटे हुए जख्मों की लकीरों के ऊपर सलीब रख कर चलना अब मुश्किल हो रहा था। इस वजह से उन्होंने कहा शमौन कुरेनी सलीब उठा। अरे सिपाहियों को नहीं पता था कि ये सलीब यीशु की भी है, यीशु को पेश की गई हुई सलीब है। हकीकत में ये दुनिया के लानतों की सलीब है। और शमौन कुरेनी को नहीं पता था कि मैं ये क्या उठा रहा हूं, कि कोई एक आम सा नदीम सरदार उठकर मेरे ऊपर एक स्पेशल लेक्चर तैयार करके देगा, है? अरे शमौन कुरेनी ने शल तेरी सलीब उठाई है। हम शमौन कुरेनी के भी शुक्रगुजार हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं? अरे यकीनन फिरदौस में है, जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठाने में, कफारे में अपना हिस्सा बांटता है। और यीशु ने कहा ले अब सलीब वापस मेरे ऊपर रख, अब मैं तू उठा के गलगता पर चढ़ा दे, और अब मैं इसके ऊपर चढ़कर तेरे गुनाह क्या करूंगा? माफ करूंगा। तालिया हालेलुया। उसने सलीब पर लटका, उसी सलीब पर लटका जो शमौन कुरेनी, अब वो नीचे खड़ा है, शायद नीचे खड़ा।
अरे छोटे छोटे मंजर देखने के लिए भीड़ के साथ सफर कर रहा था। ये तो आखिरी नजारा था कफारे का। और वो शमौन कुरीनी भी नीचे खड़ा है, वो 7 कलमे भी सुनता है, वो पहला कलमा भी सुनता है। ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। शमौन कुरीनी देखता है, कलमों के अंदर तो फील हो रहा है कि ये कोई अजीम कफारा है। ओ, इस कफारे की सलीब मैं उठा गया, मैं उठा गया ये सलीब। क्या बात है। आखिरी 3 पॉइंट शमौन कुरीनी के अनोखे शर्फ। पहला शर्फ, दुनिया के निजात दहिंदा का गम बांटा। तालियां तालियां, दुनिया के निजात दहिंदा का गम बांटा। उसने कहा यस्सु, ये मुझे कह रहे हैं मैं तेरी सलीब उठाऊं। शायद उसने कहा हो, उसने कहा होगा, शायद क्या सी बात है, यस्सु ये कह रहे हैं मैं तेरी सलीब उठाऊं। यस्सु ने कहा नहीं। यस्सु ने कहा नहीं। उसने कहा ये ले बेटे, क्या याद करेगा तेरा कलाम में ऐसा ऐसा जिक्र होगा कि लोग कहेंगे शमौन कुरीनी ने यस्सु के जख्मों को बांटा है, उसके दर्द को बांटा है, उसके दर्द को थोड़ा सा उसने भी लिया है। यस्सु जी मुझे दे दो, आपसे उठाई नहीं जा रही सलीब। अभी तो गलगथा दूर है, अभी तो ये यरूशलेम की गली से गुजर रहे हैं, गलियों से गुजर रहे हैं, अभी तो गलगथा दूर है। गलगथा तक मुझे दे दीजिए, खोपड़ी की जगह तक मुझे दे दीजिएगा। उस पहाड़ पर जहां कफारा ये सलीब नस्ब होनी है, वहां तक मुझे दे दें। यस्सु ने भी इनकार नहीं किया। यस्सु ने कहा ये ले शमौन कुरीनी है दवे सलीब तानू चुकण वास्ते, दुनिया को निजात देने के लिए जो दुख उठाने पड़ेंगे दवे हैं। उदण हर पादरी दे यार खुदा मैं जावा अफगानिस्तान है दवे जी, दुख वाले पासे तो तुसी नस जाते हो। जो मैं कहूँ इत्थे खलोवो हैं, खुदा की नबूवतों के साथ खड़े हो, उधर पीछे चले जाते हो। अरे खुदा की सच्ची नबूवतों से मारें पड़ती हैं, लोग नाराज होते हैं, लोग कुएं में डाल देते हैं, लोग कत्ल कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं। अरे क्या फिर क्या लोगे हैं? ले लिया ना उसने, बांट लिया, वो दे अपनी सलीब है। ये शमौन कुरीनी की वो सलीब थी जो उसने उठाई, जो यस्सु की थी और नदीम प्यारे की सलीब। आज के बाद यस्सु के साथ साथ किसको याद रखना है? और ये इसलिए लिखा गया, अगर आपको भी यस्सु कोई कहे कि मेरा गम बांटो लोगों की निजात के लिए, तो बांटोगे? क्यों नवाज बांटोगे? अरे वो कहता है, यस्सु रोका नहीं उस यस्सु ने, उसने कहा ठीक है शमौन कुरीनी उठा ले मेरी सलीब, वहां तक तू उठा ले। ये पूरी दुनिया में हमेशा लिखा जाएगा, ये इल्हाम से लिखा जाएगा, ये कलाम में लिखा जाएगा, ये लेक्चर्स दिए जाएंगे कि शमौन कुरीनी ने यस्सु का दर्द बांटा है, दर्द बांटा है। और ये उसका शर्फ था। और दूसरा शर्फ उसका ये था, ये डायरेक्ट यस्सु का उसने दर्द कम किया है, अब आगे आपके करने लगा है। दुनिया के गुनाहों के कफारा देने में हिस्सा और शर्फ, ये दूसरा शर्फ है उसका, कि उसने आपके गुनाहों की सलीब भी थोड़ी देर उठाई है। और ये उसका दूसरा शर्फ था। और तीसरा उसका शर्फ ये था करीने शहर। करीने शहर जो था, पुराने अहदनामे में इसका कोई जिक्र नहीं आता। और जब ये पकड़ा गया तो स्पेशल रूहुल कुद्स ने लिखवाया कि इस शहर का ये शख्स है, इसका शहर भी लिखा जाए। तालियां बजाएं रूहुल कुद्स के लिए। वो इलाकों के भी इज़्ज़त करता है और उनके याद रखता है। जिन इलाकों के लोग अच्छे काम करते हैं यीशु के लिए, वो उन इलाकों के भी नाम बाइबल में क्या करवाता है? दर्ज करवाता है। और क्या शर्फ है? करीने शहर को लाफानी शोहरत देने का शर्फ।
کبھی اس کا پرانے عہد نامے میں ذکر نہیں آیا، مگر نئے عہد نامے میں قرین شہر کا ذکر اس لیے آیا ہے، اور سب سے نمایاں یہ شمعون قرینی نے اپنے شہر کا نام روشن کیا۔ شمعون قرینی کے لیے تالیاں بجائیں، کیا بات ہے، اپنے شہر کا نام روشن کر گیا ہے، اور یسوع کے غم بانٹ کر اور دنیا کے کفارے کے میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال کر وہ صلیب جو کفارے کی صلیب تھی وہ تھوڑی دیر شمعون قرینی نے اٹھائی، اور تیسرا شرف اس نے اپنے شہر کا نام روشن کیا۔ قرین شہر کو لافانی شہرت دینے کا شرف بھی شمعون قرینی کے پاس ہے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، صرف کلمے جو آپ نے گا رہے تھے اس کو تھوڑا سا گائیں گے۔ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا، گلوری جیسس، ہاللیلویا، گلوری فادر، تھینکس لارڈ، گلوری جیسس۔ کیا شمعون قرینی نے اپنی آنکھیں بند کریں، ارے براہ راست یسوع کی صلیب اٹھا گیا، براہ راست دنیا کے کفارے کی صلیب اٹھا گیا، براہ راست شمعون قرینی کتنا بڑا کام کر گیا۔ یہ جمعے کے دن ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ ارے شمعون قرینی گلگتہ پر لے کر گیا تھا صلیب، آپ کی، ذہن کی، ہم سب کی۔ گلگتہ کے اوپر صلیب کس نے چڑھائی؟ اے شمعون قرینی، اے کیا شرف، کیا شرف۔ شاگرد کہاں تھے؟ کاش وہ یسوع کے زیادہ قریب ہوتے تو یوحنا اٹھا لیتا، پترس اٹھا لیتا۔ ایک تو بیچ کر پھانسی لگ گیا، 11 بھاگ گئے۔ ارے یہ اس وقت قریب کیوں نہیں تھے؟ یہ قریب کیوں نہیں تھے؟ جب یسوع نے صلیب کفارے کی اٹھائی ہوئی تھی، لمبے لمبے زخموں کی لکیروں کے اوپر، اکھڑے ہوئے گوشت کے اوپر صلیب رگڑے جب کھا رہی تھی، متی کہاں تھا؟ یعقوب کہاں تھا؟ یوحنا زیادہ قریب کیوں نہیں تھا؟ شمعون قرینی زیادہ قریب تھا، اس لیے پکڑا گیا، اس نے یہ شرف لے لیا۔ شاید وہ یسوع کو نہیں جانتا تھا، شاید وہ جانتا تھا۔ بائبل خاموش ہے، مگر صلیب اس نے ضرور اٹھائی۔ یسوع نے بھی نہ نہیں کی، لگتا ہے یسوع کافی تھک گیا تھا۔ ارے جن کی نیکی لینا واجب ہے، لو، جن کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے، کرو۔ یسوع نے شمعون قرینی کو یہ نیکی کرنے دی، کر میرے ساتھ یہ نیکی، کر میرے زخموں کے اندر، میرے زخموں کا درد بانٹ، میرے غم بانٹ، کفارہ بانٹ۔ ارے دنیا کے لعنتی گناہوں کی صلیب کا بوجھ بانٹ بانٹ، میں انکار نہیں کرتا، لے لے، اٹھا لے۔ میں نے کہا تو کسی کو نہیں، نہ جانے سپاہیوں نے تجھے کیوں کہا، میں بھی تجھے روکتا نہیں ہوں، اٹھا لے، اٹھا لے، کیونکہ میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں،
मैं भी बड़ा पेशियों से थक चुका हूँ, मैं भी बड़ा अदालतों से थक चुका हूँ, मैं भी कोड़ों के जख्मों से छलनी हो होकर थक चुका हूँ। ले ले मेरी सलीब, ले जा, अगला सफर तू कर सलीब के साथ। यीशु रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? वो रिलैक्स हुआ, वो रिलैक्स हुआ। उसने थोड़ी सी राहत पाई। बगैर सलीब के कलकत्ता पर यीशु चढ़ा, सलीब के साथ शमौन कुरेनी चढ़ा। अरे तालियां बजाओ शमौन कुरेनी के लिए। वो सलीब के साथ गलगता पर चढ़ा है, यीशु बगैर सलीब के गलगता पर चढ़ा है। Oh my Lord, Lord Jesus. Jesus, hallelujah. Hallelujah. दुनिया के गुनाहों के कफारे में शमौन कुरेनी का हिस्सा। Glory Jesus. ऐ बुजुर्गां स्वानिवां, मैं तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करता हूँ आज के इस कलाम के लिए। ऐ खुदा शुक्र गुजारी करते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। चश्मे से